Good morning, everybody. Welcome to True Tech Academy. I am Balu. Today, I am going to explain the subject digital electronics. Before we go to explain the syllabus, first we have to know what is electronics. Nowadays, we are living in the society. Around the society, we all have, everyone, we have smartwatches, modern cars, sensors, everything. Suppose if we keep our hand under the sensor tap, the water will flow automatically because sensor senses our information. So electrons is very important now. That's why electron is the one of the best to living things. Now electrons are different ways. Analog, sometimes digital electronics, the combination of both analog and digital. Here, our topic is digital electronics. First, we have to know about digital electronics. Nowadays, digital electronics is one of the best important subject because we all are living with that. We are having different kinds of modern equipments now. That's why it is an important. Coming to syllabus of digital electronics, the first one is number system. The first one is number system and binary codes. Coming to number system, the computer reads the information in the form of binary codes, then numbers. That's why number system is an important. And coming to Boolean algebra and logic gates. So Boolean algebra and logic gates, different ways are there. First one, basic gates are there, universal gate, exclusive gates. Later, we have to discuss on logic gates. Coming to combinational circuits, whatever the input we give, it gives output immediately. So that is the combinational circuit. Coming to sequential circuits, it is a combination of combinational circuit and pre-state like clock, whatever it is. Coming to sequential circuits, we are using combinational circuit. Whatever the input we give, it takes some time to give output because it depends on present input and previous output. Coming to counters comes under sequential circuits only. Sequential circuits are classified into two types: synchronous circuits, asynchronous circuits. Then in the asynchronous sequential circuits, we are going to discuss brief about ring counter, Johnson counter, everything we discuss in counter. A to D and D to A converters. Analog to digital and digital to analog converters. Suppose if we take the information in the form of analog signal, we have to convert in the digital signal. We are using A to D converter. And then after that, whatever the signal is coming in the form of digital way, we want the information in the analog. In that case, we are using digital to analog converter. Coming to last one, semiconductor memories. SRAM, DRAM, we are using. We are deeply discuss on the semiconductor memories in that particular topic. Now, this is the syllabus of digital electronics. Now, the first topic is number system. In the digital electronics, the first topic is number system. Right. First, bit. What is bit? The smallest unit of digital information. The smallest unit of digital information. It has only two digits, 0 and 1. Already I told you about number system. Nowadays we are using computers. Computer reads the information in the binary codes like 0 and 1. That's why we are taking two digits 0 and 1. అంటే ఎట్లా అంటే మనము ప్రెజెంట్ మనం యూజ్ చేస్తున్నటువంటి డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ అంటే మన కంప్యూటర్ ఏం రీడ్ చేస్తుందంటే
బైనరీ కోడ్స్ మాత్రమే రీడ్ చేస్తుంది. ఆ బైనరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 బిట్స్ కదా నాన్న. ఆ 2 బిట్స్ ఏంటంటే 0 and 1, 0 and 1. సపోజ్ ఇప్పుడు చూద్దామన్నా, సపోజ్ నేను ఇప్పుడు 8 బిట్స్ తీసుకున్నాను. 8 బిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 byte. 8 bits is equal to 1 byte, and then 4 bits is equal to 1 nibble. 1 nibble. And then చూడండి 1 byte 8 bits అయితే 1 nibble 4 bits కి ఈక్వల్ అని చెప్పాం. ఇప్పుడు నేను ఇలా రాసుకోవచ్చండి, 1 byte ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 బిట్స్ కావాలన్నా 1 nibble 4 bits అంటే 4 bits plus 4 bits ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 bits. దట్ మీన్స్ 2 nibble అంటే డబుల్ నిబుల్ కదా, డబుల్ నిబుల్. అండ్ దెన్ సపోజ్ ఇప్పుడు 8 బిట్స్ అయింది, 16 బిట్స్ తీసుకున్నప్పుడు 16 బిట్స్, ఆ 16 బిట్స్ అంటే మెమోరీ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు మైక్రో ప్రాసెసర్ ఇందులోన మనం తీసుకునేటటువంటి అడ్రస్ రిజిస్టర్ సైజు 16 బిట్లో తీసుకుంటాం. ఆ 16 బిట్స్ని ఏమని పిలుస్తామంటే వర్డ్ అని పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తాం? వర్డ్. సో 1 వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 బిట్స్. నేను ఇప్పుడు 1 వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 బిట్స్ అయినప్పుడు అంటే 16 బిట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 times of 8 బిట్స్. అంటే నేను ఇప్పుడు 8 బిట్స్ 1 byte అయినప్పుడు 8 bit plus 8 bits 16 bits కాబట్టి నేను ఇప్పుడు 2 byte రాసుకోవచ్చు, 2 bytes రాసుకోవచ్చు కదండి, 2 bytes. అండ్ అగైన్ 1 byte ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 nibble అయినప్పుడు 2 bytes కాబట్టి ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ bytes ఐఎమ్ రైటింగ్ 2 nibble. 2 into 2 4 nibble. 4 nibbles. Okay, these are the standard notations. We have to know about this one. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ఎగ్జామ్స్ కి వస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ 1 kilobyte is equal to 2 to the power of 10 byte. So that is equal to 1024 bytes. 1024 అంటే 1024 bytes is equal to 1 kilobyte. 1 kilo is nothing but ఏంటన్నా 1000 అని మనకు తెలుసు. సో 1024 is approximately equal to 1000 or not? 1000. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏమనుకున్నామంటే 1 kilobyte is equal to 1024 bytes. 1024 bytes. సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు 2 power of 20 bytes ఉందనుకుందాం. 2 power of 20 bytes అంటే ఏంటంటే 1 megabyte. 1 megabyte is equal to 2 to the power of 20 bytes. Can I write 2 to the power of 1 into 2 to the power of 10 byte? Can I write or not? Right. Here 2 to the power of 10. ఇక్కడ 2 to the 10 byte is nothing but what nana? 1 kb or not? In the place of 2 to the power of 10 byte, I am writing k. So it is 2 to the power of 10 value is what? 1024. So here we write 1024 byte. 1024 byte. So 1 kilobyte is equal to 1024 byte. 1 megabyte is equal to 1024 kilobyte. And then 1 gigabyte is equal to, so 2 to the power of 30 byte. I am writing 2 to the power of 10 into 2 to the power of 20 byte. So చూడండి 2
2^20 బైట్ అంటే 1 మెగాబైట్ కాబట్టి ఇక్కడ నేనేం రాస్తున్నానంటే 2^10 into in the place of 2^20 byte I am writing 1 MB. Here I am writing megabyte. So 2^10 value is 1024 megabyte. 1024. And then next one. 1 terabyte is equal to 2^40 byte. Now I write like this. 2^10 into 2^30 byte. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదండి 2^30 byte is equal to 1 gigabyte. I am writing 2^10 into 1 gigabyte. So 2^10 value 1024 gigabyte. 1024 gigabyte. Right Nana? అంటే 1 KB is equal to 1024 byte. 1 megabyte is equal to 1024 kilobyte. 1 gigabyte is equal to 1024 megabyte. 1 terabyte is equal to 1024 gigabyte. These are also important for the examinations. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టు నెంబర్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం. ఆల్ నెంబర్ సిస్టమ్ యూజ్ one common unit known as base or radix. All number systems use one common unit known as base or radix. And base n system uses n symbols. Their range is from 0 to n minus 1. 0 to n minus 1. During addition operation, the carry will be generated when its sum reaches to n. During subtraction operation, the amount to be borrowed is equal to n. I will explain everything in detail. Wait. Right now, suppose నేను ఇప్పుడు బైనరీ తీసుకుంటాను. Suppose నేను ఇప్పుడు బైనరీ తీసుకుంటాను. బైనరీ బైనరీ అంటే ఏంటంటే అంటే దీని యొక్క బేస్ ఓకేనా దీని యొక్క బేస్ ఏంటంటే బైనరీకి 2 దీని యొక్క బేస్ ఏంటి 2 ఎందుకు సార్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్ నెంబర్ సిస్టమ్ యూజ్ వన్ కామన్ యూనిట్ నోన్ యాజ్ బేస్ ఆర్ రాడిక్స్ అని చెప్పుకున్నాం అయితే ఇక్కడ నేను తీసుకున్నటువంటి నెంబర్ సిస్టమ్ ఏంటంటే బైనరీ నెంబర్ సిస్టమ్ కాబట్టి దాని యొక్క బేస్ ఎంత అంటే 2 దాని యొక్క బేస్ ఎంత అండి 2 నెక్స్ట్ బేస్ 5 తీసుకున్నాను అనుకోండి బేస్ 5 తీసుకున్నాను అనుకోండి దీని యొక్క బేస్ లేదా రాడిక్స్ అంటే 5 అండి బేస్ లేదా రాడిక్స్ ఎంత అండి 5 సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఆక్టల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఆక్టల్ యొక్క బేస్ ఎంత అండి 8 ఆక్టల్ యొక్క బేస్ ఎంత అండి 8 నెక్స్ట్ డెసిమల్ తీసుకుందాం డెసిమల్ దీని యొక్క బేస్ ఎంత అండి 10 దీని యొక్క బేస్ ఎంత 10 చూడండి బైనరీ అంటే బై 2 బేస్ 5 ఆక్టా అంటే ఏంటండి 8 అండ్ అగైన్ డెసి అంటే 10 నెక్స్ట్ హెక్సాడెసిమల్ హెక్సాడెసిమల్ యొక్క బేస్ ఎంత సార్ అంటే 16 అని ఎలా సార్ ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తాం 16 అంటే ఇక్కడ హెక్స్ అంటే 6 అండి ప్లస్ అలాగే మనం చెప్పుకున్నాం డెసి 10 కదండి ఇక్కడ కూడా డెసి 10 అండి 6 + 10 ఎంత అండి 16 6 + 10 ఎంత అండి 16 కాబట్టి హెక్సాడెసిమల్ యొక్క బేస్ ఎంత సార్ అంటే 16 అని మనం చెప్పాలి హెక్సాడెసిమల్ యొక్క బేస్ ఎంత సార్ అంటే 16 అని మనం ఇక్కడ చెప్పాలి రైట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పటికీ చూడండి బేస్ n సిస్టమ్
uses n symbols. Base n system uses n symbols. The range is from 0 to n minus 1. 0 to n minus 1. Right. Base n system uses n symbols. Their range is from 0 to n minus 1. 0 to n minus 1. ఇక్కడ బైనరీలోకి వచ్చినప్పటికీ బేస్ n సిస్టమ్ ఇక్కడ అతను బేస్ సిస్టమ్ 2 కాబట్టి ఈ బేస్ 2 సిస్టమ్ యొక్క సింబల్స్ ఎన్ని ఉండాలి సార్ అంటే 2 ఉండాలి. బేస్ n సిస్టమ్ యూజెస్ n సింబల్స్ కాబట్టి ఇక్కడ 2 కాబట్టి 2 సింబల్స్ యూజ్ చేయాలి. అండ్ అగైన్ ఇక్కడ బేస్ 5 కాబట్టి 5 సింబల్స్ యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఆక్టల్ 8 కాబట్టి 8 సింబల్స్ యూజ్ చేయాలి. డెసిమల్ 10 యూజ్ చేయాలి. హెక్సాడెసిమల్ 16 యూజ్ చేయాలి. Their range is from 0 to n minus 1. అంటే ఇక్కడ బైనరీలో రేంజ్ ఎంత ఉంటుంది సార్ అంటే 0 to స్టార్ట్ అవుతుంది కదండి. 0 to n minus 1 అంటే ఏంటండి 2 minus 1 అంటే their range is from 0 to 1. 0 to 1 ఏంటండి బైనరీ నెంబర్ సిస్టమ్. కమింగ్ టు బేస్ 5 సిస్టమ్ మనం వచ్చామనుకోండి అంటే బేస్ 5 సిస్టంలో దాని యొక్క రాడిక్స్ 5 అని చెప్పుకున్నాం. ఎన్ని సింబల్స్ ఉంటాయి సార్? ఇప్పుడు నెంబర్ సిస్టమ్ n తీసుకుంటే బేసు దాని యొక్క సింబల్స్ n ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ బేస్ 5 సిస్టంలో దాని యొక్క బేసు n ఉంటే దాని యొక్క సింబల్స్ n ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ 5 ఉంది కాబట్టి బేస్ 5 కి 5 సింబల్స్ అని తీసుకున్నాం. దేర్ రేంజ్ ఈస్ ఫ్రమ్ 0 to n minus 1 కాబట్టి ఇక్కడ కూడా దేర్ రేంజ్ ఈస్ ఫ్రమ్ 0 to 5 minus 1 అంటే 0 to 4. 0 to 4 అంటే ఏంటండి 0, 1, 2, 3, 4 అక్కడి వరకు మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది బేస్ 5. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ ఆక్టల్. కమింగ్ టు ఆక్టల్ బేస్ 8 కదండి కాబట్టి 8 సింబల్స్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ 0 to n minus 1 కదండి. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ n వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ 8. 0 to 8 minus 1 అంటే రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అండి 0 to 7 వరకు ఉంటుందండి. అంటే 0, 1, 2 అండ్ అప్ టు 7 వరకు ఉంటుంది. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ డెసిమల్ బేస్ 10 కదండి. బేస్ 10 అంటే సింబల్స్ ఎన్ని ఉండాలండి 10 ఉండాలి. మరి రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ అంటే 0 to n minus 1 కదండి. ఇక్కడ n వాల్యూ ఎంత అండి 10 కదండి. యూ హ్యావ్ టు రైట్ 10 minus 1. రేంజ్ ఈస్ ఫ్రమ్ 0 to 10 minus 1 అంటే 9 కదండి. 0 to 9. హెక్సాడెసిమల్ తీసుకున్నాం. హెక్సాడెసిమల్ యొక్క బేస్ 16 కదండి. బేస్ 16 అంటే ఎన్ని సింబల్స్ వస్తాయి సార్ అంటే 16 వస్తాయండి. మరి ఆ హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ యొక్క రేంజ్ ఎంత సార్ అంటే 0 to n minus 1 కదండి. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ n వీ హ్యావ్ టు రైట్ 16 అంటే 0 to 15. 0 to 15 ఇదండి దీనికి సంబంధించినటువంటి సింబల్స్ అండ్ వాటి యొక్క రేంజ్. ఓకే అండి. క్లారిటీ. రైట్. నెక్స్ట్ రైట్ మనం చెప్పుకున్నాం బేసు దాని యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ సింబల్స్ రేంజ్ చెప్పుకున్నాం కదండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ ఏంటండి థర్డ్ పాయింట్కి వెళ్దాం. అయితే థర్డ్ పాయింట్ చూద్దాం. డ్యూరింగ్ ఎడిషన్ ఆపరేషన్ ద క్యారీ విల్ బి జనరేటెడ్ వెన్ ఇట్ సమ్ రీచెస్ టు n. వెన్ ఇట్ సమ్ రీచెస్ టు n అండి. వెన్ ఇట్స్ sum reaches to n. Right now, during addition operation,
the carry will be generated when its sum reaches to n. When its sum reaches to n. Suppose మనం బైనరీ తీసుకున్నామండి. అయితే బైనరీలో మనం బేస్ ఎంత చెప్పుకున్నామండి, 2 అని చెప్పుకున్నాం. బేస్ ఎంత చెప్పుకున్నాం, 2 అని చెప్పుకున్నాం. దాని యొక్క సింబల్స్ రెండు ఉంటాయి, రేంజ్ 0,1 అని చెప్పి అదే 0,1 అంటే ఇది 0 ఇది 1 అని తీసుకుంటే నేను 0కి 1 యాడ్ చేశాను అనుకోండి, 1 వస్తుంది. కాబట్టి నథింగ్. అంటే ఏమన్నాడు, డ్యూరింగ్ ఎడిషన్ ఆపరేషన్ when it reaches to the during addition operation the carry will be generated when the sum reaches to n. ఇప్పుడు నేను 1 ఉంది కదండి, ఈ 1 నేను 1 యాడ్ చేసానండి. ఓకేనండి, 0కి 1 యాడ్ చేస్తే 1 వచ్చింది. ఈ 1కి నేను 1 యాడ్ చేస్తే ఎంత రావాలండి, 2 రావాలి. బట్ 2 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందండి బైనరీలో, ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు కదండి. అంటే ఇక్కడ 0 తీసుకున్నాం, 0 తర్వాత 1 డిజిట్ మాత్రమే. నెక్స్ట్ డిజిట్ ఏమొస్తుంది సార్ అంటే, నెక్స్ట్ ఈ 0 1 ఉంది కదండి, ఆ 0 1 రాసి దానికి 1 1 వస్తుంది దాని ముందు, అదే నెక్స్ట్ డిజిట్. అంటే 0 1 దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డిజిట్ ఏదంటే సార్, నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏది సార్ అంటే 1 0 అనాలండి, అదే 2 అంటే. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు చూస్తే when the 1 we add with 1 it comes 1 0 అంటే డ్యూరింగ్ ఎడిషన్ ఆపరేషన్ when it reaches to n. ఇక్కడ n ఎంతండి, 2 కదండి బైనరీ. when it reaches to n అంటే 1కి 1 యాడ్ చేస్తే 2 కదండి వచ్చింది. when it reaches to n the carry will be generated. Here it is the sum. Here 1 we take as a carry. ఇది బైనరీకి. సపోజ్ నేను ఆక్టల్ తీసుకున్నాను అనుకుందాం. ఆక్టల్లో బేస్ ఎంత అండి, 8 అని చెప్పుకున్నాం. 8 కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ సింబల్స్ 8 వస్తాయి. అంటే 0 1 2 3 4 5 6 7 8 రాదండి. ఎందుకు, 8 సింబల్స్ వస్తాయి. రేంజ్ ఏమని చెప్పాము, 0 to n-1 కదండి. 8 - 1 అంటే 7, అంటే రేంజ్ 0 to 7 వరకు మాత్రమే. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను సార్ అంటే, 0కి నేను +4 యాడ్ చేసాం అనుకుందాం. 0కి +4 యాడ్ చేస్తే 4 వచ్చింది. నథింగ్, విత్ ఇన్ ద రేంజ్. అంటే లో విత్ ఇన్ ద రేంజ్ లో ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను 4కి మళ్ళీ 4 యాడ్ చేశానండి. మళ్ళీ నేను 4కి మళ్ళీ +4 యాడ్ చేశాను అంతేకండి. అంటే ఆక్టల్ 4కి మళ్ళీ నేను +4 యాడ్ చేశాను. అప్పుడు ఏంటంటే డెసిమల్ ప్రకారం అయితే 8కి 8 యాడ్ చేస్తే 4 యాడ్ చేస్తే 8 రావాలి కదండి. మరి ఆక్టల్లో 8 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఎందుకు, ఆక్టల్లో రేంజ్ ఎంత అని చెప్పుకున్నాము, దాని యొక్క రేంజ్ 0 to 7 వరకు మాత్రమే. కాబట్టి 8 ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు ముందులాగే. అంటే ముందు ఎలా చెప్పుకున్నాం, 0 1 రాసాం కదండి బైనరీకి, అలాగే ఇక్కడ కూడా 0 1 2 3 4 5 6 7 అలా వస్తాయి. నెక్స్ట్ డిజిట్స్ ఏమొస్తాయి సార్ అంటే, సేమ్ అలానే రాసి దాని ముందు 1 యాడ్ చేయాలంటే ముందు ఏం యాడ్ చేయాలి, 1 యాడ్ చేయాలి. అంటే ఆఫ్టర్ 7 నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏది సార్ అంటే 1 0 అని చెప్పాలి సార్. ఏమని చెప్పాలండి, 1 0 అని చెప్పాలి. దాని వాల్యూ 8 అండి. 8. ఎందుకంటే ఆక్టల్ యొక్క రేంజ్ 0 to 7 వరకు మాత్రమే. 8 ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఆ 8కి నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి సార్ అంటే ఇక్కడ 1 0 అని చెప్తాం. అంటే 4కి 4 యాడ్ చేస్తే 8 వస్తుంది. మళ్ళీ మనం రాసుకున్నాం కదండి ఆ స్టేట్మెంట్, ఒకసారి రిపీట్ చేద్దాం. డ్యూరింగ్ ఎడిషన్ ఆపరేషన్ ద క్యారీ విల్ బి జనరేటెడ్ when its sum reaches to n. అంటే ఇక్కడ మనం ఆక్టల్లో n వాల్యూ ఎంత అండి, 8 కదండి. డ్యూరింగ్ ఎడిషన్ ఆపరేషన్ ద క్యారీ విల్ బి జనరేటెడ్ when the sum reaches to n. అంటే ఇక్కడ n వాల్యూ 8 అంటే
మనకి అక్కడ సమ్ రీచెస్ టు ఎన్ వచ్చింది కదండి. అంటే ఇప్పుడు క్యారీ జనరేట్ అవుతుంది కండి. అంటే 7 తర్వాత ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఏదంటే ఏంటి ఇక్కడ అక్కడలో 10. అంటే ఎందుకు 10 సార్ అంటే డ్యూరింగ్ ఎడిషన్ ఆపరేషన్లో మనకి ఎప్పుడైతే ఎన్ మళ్ళీ సమ్ కలిపితే సమ్ చేస్తే ఎన్ వస్తుందో అక్కడ క్యారీ జనరేట్ అవుతుందని చెప్పాం కదండి. ఇక్కడ 4 + 4 8 వచ్చింది. 8 అంటే అక్కడలో ఎన్ వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ క్యారీ కూడా వస్తుంది, అలాగే సమ్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ 0ని సమ్ కింద తీసుకుంటాం, ఇక్కడ 1 ఏం తీసుకుంటాం సార్ క్యారీగా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డెసిమల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను డెసిమల్ తీసుకుంటే డెసిమల్లో బేస్ ఎంత అండి 10, సింబల్స్ 10, రేంజ్ 0 to 9. రేంజ్ ఎంత అండి 0 to 9. ఇయర్ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ఓకేనా. అంటే మనం ఇప్పుడు డెసిమల్లో బేస్ 10 అన్న దాని యొక్క సింబల్స్ 10 ఉంటాయి, రేంజ్ 0 to 9 వరకు ఉంటుందని మనం చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు మనకేం కావాలంటే ఎడిషన్ ఆపరేషన్కి వెళ్ళాలి కదండి. సపోజ్ నేను 0కి +5 యాడ్ చేసాను అనుకుందాం. +5 యాడ్ చేసానండి. ఇదండి +5 యాడ్ చేసాను 0కి +5 యాడ్ చేయడం వల్ల 5 వచ్చింది కానీ విత్ ఇన్ ద రేంజ్, నో ప్రాబ్లం. ఎందుకు డెసిమల్ యొక్క రేంజ్ 0 to 9 కాబట్టి విత్ ఇన్ ద రేంజ్ వచ్చింది కాబట్టి సేమ్ థింగ్ విత్ కే, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు అదే 5కి నేను +5 యాడ్ చేసానండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ 5కి నేను +5 యాడ్ చేసాను. అంటే 5 + 5 మనం ఎంత చెప్తామంటే మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే నార్మల్గా డెసిమలే. మనం నార్మల్గా మ్యాథ్స్లో మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే డెసిమల్ కాబట్టి 5కి 5 యాడ్ చేస్తే ఎంత సార్ అంటే 10 అని చెప్పుకుంటాం. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లల లెక్కలు కాబట్టి మనం ఈజీగా చేస్తాం నానా. అయితే ఇక్కడ 10 అని చెప్పుకున్నాం కదా నానా. ఓకే 10 ఎలా రాస్తారు సార్ అంటే ముందు రకమే ఏం లేదు. అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం సింబల్స్ 0 to 9 అని చెప్పుకున్నాం, 6 7 8 9 అని చెప్పుకున్నాం. మళ్ళీ సేమ్ తీసుకోవాలని చెప్పాను కదా 3 4 5 6 7 8 9. ముందు కూడా 0 తీసుకున్నాం, 1 తీసుకున్నాం బైనరీలో. నెక్స్ట్ ఏం చేసాం 1 యాడ్ చేసాం ప్రతి వాటికి, అంటే 1 0 1 1. ఇక్కడ కూడా సేమ్ 0 to 9 వరకు మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది రేంజ్. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏం సార్ అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ 1 తీసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏమొచ్చిందండి 10 వచ్చింది కదా. అంటే ఇక్కడ అప్పుడు 5 + 5 వస్తే దీన్ని సమ్ కింద తీసుకుంటాం, ఇక్కడ క్యారీ తీసుకుంటాం. ఎందుకు సార్ డ్యూరింగ్ ఎడిషన్ ఆపరేషన్ ద క్యారీ విల్ బి జనరేటెడ్ when the sum it reaches to n. ఇక్కడ n వాల్యూ ఎంత 10 కదండి. అందుకే ఇక్కడ 10 రాకని ఇక్కడ సమ్ 0 తీసుకుంటాం, క్యారీ 1 తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ హెక్సాడెసిమల్. నెక్స్ట్ ఎట్లానా హెక్సాడెసిమల్. హెక్సాడెసిమల్ యొక్క బేస్ అని చెప్పుకున్నాం 16 అని చెప్పుకున్నాం. నెంబర్ ఆఫ్ సింబల్స్ ఎన్ని 16. మరి రేంజ్ ఎంత అంటే 0 to n - 1 కదా నాన్న, అంటే 0 to 15. ఇక్కడ కూడా సేమ్ తీసుకుంటాం మనం. ఇక్కడ 0 నాన్న 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. then A B C D E and then F. మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, కామన్ వస్తుంది సార్ నెంబర్ సిస్టమ్ అన్నారు కదండి, మరి అన్నిటికీ బైనరీకి నెంబర్లో తీసుకున్నారు, ఆక్టల్కి నెంబర్లో తీసుకున్నారు, డెసిమల్కి నెంబర్లో తీసుకున్నారు. ఇదేంటి సార్ మాకు హెక్సాడెసిమల్ ఇక్కడ 0 నుంచి 9 వరకు నెంబర్ తీసుకుని మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు A నుంచి F తీసుకోవడం ఏంటి సార్, అది మీ ఇష్టం అయిపోయిందా అంటారు. లేదండి, దానికి ఒక రీజన్ ఉంది, చెప్తాం. ఎందుకు ABCDEF తీసుకున్నారో చెప్ రైట్ అన్న.
అంటే 0 to 9 వచ్చిన తర్వాత నార్మల్గా మనము డెసిమల్ 10 రాస్తాం, 10 రాస్తాం. అంటే డెసిమల్లో ఉన్న డిజిట్స్ మాక్సిమం 0 to 9 వరకు కాబట్టి నెక్స్ట్ నుంచి తీసుకోవడం కావాలి కాబట్టి దాని ముందు 1 యాడ్ చేస్తాం. అయితే ఇక్కడ హెక్సాడెసిమల్లో ఎటువంటి రిప్రజెంటేటివ్ తీసుకోవడానికి అవ్వదు కాబట్టి డిజిట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి డెసిమల్లో ఉన్నటువంటి అంటే హెక్సాడెసిమల్ యొక్క రేంజ్ ఎంత 0 to 15 కదండి. అంటే 0 to 9 వరకు ఎగ్జిస్ట్ అయ్యండి. మరి 10కి ఎలా రాస్తామండి? రాయలేము. కాబట్టి ఆ 10కి ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సార్ అంటే ఏ అండి. అంటే ఇక్కడ ఏ అంటే హెక్సాడెసిమల్ ఏ అంటే దాని యొక్క డెసిమల్ వాల్యూ ఎంత 10 అని అర్థం. ఇప్పుడు బికి డెసిమల్ వాల్యూ ఎంత సార్ 11 అని అర్థం. సికి డెసిమల్ వాల్యూ 12, డికి డెసిమల్ వాల్యూ 14, ఈకి డెసిమల్ వాల్యూ your d value 13, so it's 14 and f కి డెసిమల్ వాల్యూ ఎంత 15. అందుకే ఆ విధంగా తీసుకోవాల్సి వచ్చిందనమాట. రైట్. అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను 0కి 8 యాడ్ చేసుకుందాం అనుకుందాం. నేను 0కి 8 యాడ్ చేసాను అనుకుందాం. 0కి 8 యాడ్ చేస్తే హెక్సాడెసిమల్ 8 అని రాసేస్తాం. ఎందుకు సార్ 8 అని రాసేస్తాం అంటే విత్ ఇన్ ద రేంజ్ కాబట్టి రేంజ్లో ఉంది కాబట్టి 8 రాస్తాం. ఇప్పుడు నేను 8కి మళ్ళీ 8 యాడ్ చేశానండి. 8కి మళ్ళీ నేను 8 యాడ్ చేశాను. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 8కి మళ్ళీ 8 యాడ్ చేస్తే అంటే 8 + 8 నార్మల్గా ఎంత అండి? 8 + 8 చేస్తే 16 కదండి డెసిమల్లో. మరి 16 అంటే హెక్సాడెసిమల్లో 16 డైరెక్ట్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు కాబట్టి సార్ మనం అలా చెప్పుకున్నాం 0, 1, 2 అండ్ అప్ టు సో ఎఫ్ అని చెప్పుకున్నాం. తర్వాత నంబర్స్ ఎలా రాస్తారంటే సేమ్ మళ్ళీ అలాగే రాస్తాం 0, 1, 2 అండ్ అప్ టు సో ఎఫ్ అని, మళ్ళీ 0, 1, 2 అండ్ అప్ టు సో ఎఫ్ అని. అంటే 0 నుంచి ఎఫ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ 0 నుంచి ఎఫ్కి దాని ముందు 1 యాడ్ చేస్తాం అని చెప్పాను ముందు. తర్వాత రావాలంటే ఏం చేయాలి సార్? 2 యాడ్ చేస్తాం. అంతే, సింపుల్, ఏం లేదు అంతే. అంటే ఇక్కడ డెసిమల్ వాల్యూ 8కి 8 యాడ్ చేస్తే మనకి డెసిమల్ 16 రావాలి. మరి హెక్సాడెసిమల్లో 16 అంటే ఏంటి సార్? అంటే హెక్సాడెసిమల్లో ఎఫ్ అంటే 15, ఆఫ్టర్ 15 డెసిమల్ వాల్యూ 16 కదండి. మరి హెక్సాడెసిమల్లో 16 అంటే ఏంటి సార్? 10 సార్. ఏంటి సార్? 10. అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? డ్యూరింగ్ ఎడిషన్ ఆపరేషన్ ద క్యారీ విల్ బి జనరేటెడ్ వెన్ ఇట్ సమ్ రీచెస్ టు n. బట్ హెక్సాడెసిమల్ n వాల్యూ ఎంతండి? 16 కదండి. మరి 16 అంటే n వాల్యూ వచ్చింది ఇప్పుడు ఎడిషన్ చేసినప్పుడు. డ్యూరింగ్ ఎడిషన్ ఆపరేషన్ ద క్యారీ విల్ బి జనరేటెడ్ వెన్ ఇట్ సమ్ రీచెస్ టు n. అంటే ఇక్కడ సమ్ రీచెస్ టు n వచ్చింది కదండి. అంటే 16 వాల్యూ హెక్సాడెసిమల్ ఏమని తీసుకుంటాం సార్ అంటే 10 తీసుకుంటామండి. ఏం తీసుకుంటాం? 10 తీసుకుంటాం. ఇక్కడ 0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ అండి. ఇక్కడ 1 అంటే ఏంటి సార్ అంటే క్యారీ. 1 అంటే ఏంటి సార్? క్యారీ. అర్థమైంది కదండి? ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ నెంబర్ సిస్టమ్. ఇవి మనకి బాగా వస్తేనే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ మనకి చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలం నాన్న. ఓకే నాన్న, అప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నాం కదండి నెంబర్ సిస్టమ్ కొంతవరకు. అయితే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, నేను తీసుకున్నాను ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్, అవి సాల్వ్ చేద్దాం. రైట్ అండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. 24 to the base 8, 37 to the base 8 రెండింటిని నేను ఎడిషన్ చేస్తాను అనుకున్నాను. ఎడిషన్ చేద్దాం అనుకున్నాను. నాన్న 4 + 8 అంత నాన్న, 4 + 7 అంత నాన్న. మామూలుగా జనరల్గా 11 అని చెప్తాం. ఇప్పుడు డెసిమల్ అయితే జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇక్కడ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ 4 + 7 11 ఇక్కడ 1 యాడ్ చేస్తారు. అలా చేసేయగలరు, చేయకూడదు. ఎందుకంటే మనము నార్మల్గా తీసుకునేటటువంటి నెంబర్ సిస్టమ్ ఏదనుకుంటున్నారు? డెసిమల్. అంటే మనం 24, 37 కలిపేస్తున్నామంటే, ఈజీగా యాడ్ చేస్తున్నామంటే మనం తీసుకునే నెంబర్స్ డెసిమల్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా 11 అని రాసేస్తున్నాం. ఇక్కడ అలా రాయకూడదు. ఎందుకు సార్ అంటే అక్కడ బేస్ ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి మనం.
మనం నార్మల్గా మ్యాథమెటికల్ ఇచ్చినట్టు చేసేకూడదు, ఇక్కడ బేస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, 24 టు ద బేస్ 8, 37 టు ద బేస్ 8 ఇచ్చాము. ఇప్పుడు ఎలా ఎడిషన్ చేస్తారు సార్? 4 + 7 అంటండి, డెసిమల్లో 11, డెసిమల్లో 11. అయితే మరి ఆక్టల్లో 11 ఎంత రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఏంటి అంటే 0 to 7 వరకు కన్నా 0. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పుకున్నాం, మళ్ళీ సేమ్ 0 1 2 3 4 5 6 7 రాసుకుంటాం. 0 నుండి 7 రేంజ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాటికి ఏం చెప్పాము, 1 యాడ్ చేయాలని చెప్పామా, ప్రతి వాటికి 1 యాడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి అన్న, ఇక్కడ 0 1 2 3 4 5 6 7 రేంజ్ ఉంది కదనా. నెక్స్ట్ 8 ఎంత సార్ అంటే ఇక్కడ 108 అని ఆక్టల్లో. నెక్స్ట్ డెసిమల్ వాల్యూ 9 కి ఆక్టల్ ఎంత సార్ అంటే 111. మరి 10 కి ఎంత సార్ అంటే 129. డెసిమల్ నెక్స్ట్ 11 కి ఎంత సార్ అంటే 139 ఆక్టల్. 7 + 4 యాడ్ చేస్తే 11 వచ్చింది. ఆ 11 కి ఆక్టల్ ఎంత సార్ అంటే 13. ఆక్టల్ ఎంత సార్ 13. ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం, ఇది సమ్ గా తీసుకుంటాం, ఇవన్నీ క్యారీగా తీసుకుంటాం, ఇవన్నీ క్యారీగా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ 2 + 3 + 1 6 కదా, 6 అంటే విత్ ఇన్ ద రేంజ్ కదా ఆక్టల్ కి. కాబట్టి 6 అంటే 63 టు ద బేస్ 8 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్నా, నెక్స్ట్ వన్ 29 to the base h plus 38 to the base h. వీటిని హెక్సాడెసిమల్లో ఎలా ఎడిషన్ చేస్తాం సార్? మామూలుగా 9 + 8 డెసిమల్లో ఎంత? 9 + 8 అంటే 17 అని చెప్తాం, 17. అయితే హెక్సాడెసిమల్లో 17 అంటే ఏంటి సార్? చూద్దాం ఏంటనేది. సో 0 1 2 3 4 and up to so on 9. The next 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 like that. Next 0 1 2 3 like that. అయితే నాన్న 0 to 9. నెక్స్ట్ హెక్సాడెసిమల్లో 10 ఏంటి సార్ అంటే అన్నిటికీ యాడ్ చేయాలి, మళ్ళీ 1 1 1 1 1 1 1 1 యాడ్ చేసి, సారీ హెక్సాడెసిమల్ కదా నాన్న. సో ABCDEF రైట్. అది ఇక్కడ వస్తే దాని యొక్క రేంజ్ 0 to 15 వరకు అని చెప్పుకున్నాం. అయితే ఇక్కడ డెసిమల్లో నాకు 17 అండి. మరి నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది సార్ అంటే 0 నుంచి F వరకు అయితే నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏంటి సార్? 10. ఈ 10 అంటే 16 నానా. 10 అంటే 16. నెక్స్ట్ 1 1 అంటే 17, 1 2 18, 1 3 19. కాకపోతే ఇక్కడ 9 + 8 17 వచ్చింది కదా. హెక్సాడెసిమల్లో 17 అంటే ఏంటి నాన్న? 1 1. 17 అంటే 1 1. కాబట్టి ఇక్కడ ఇది సమ్గా తీసుకుంటాం, దీన్ని క్యారీగా తీసుకుంటాం, క్యారీగా తీసుకుంటాం. సో 2 + 3 + 1 6 అంటే 61 to the base h is the answer. Okay, right. That is hexadecimal. Next one. Next problem. 3 4 to the base 10, 17 to the base 10 minus. Another one, 3 4 to the base 8, 17 to the base 8 subtraction. ఎలా చేద్దాం సార్? నార్మల్గా మనం తీసుకునే నెంబర్ సిస్టమ్ ఏంటి? డెసిమల్ కదా నాన్న. డెసిమల్లో మీరు అనుకున్నట్టు మనం చేద్దాం. సో 4లో 7 డివిజిబుల్ అవుతుందండి? అవదు. మనం ముందున్న నెంబర్ నుంచి బారో చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను బారో చేసుకుంటే ఇక్కడ 1 బారో చేసుకుంటే ఇక్కడ 14 అవుతుంది, ఇక్కడ 2 అవుతుంది.
అంటే 8 సార్ సింపుల్ గా బారో చేసుకున్నామంటే 14 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 10 ప్లస్ 4 అంటే 14లో 7 తీస్తే 7. ఇంకా రిమైనింగ్ బారో తీసిన తర్వాత 2 ఉంది కదా, 2లో 1 తీస్తే 1. సో 17 టు ద బేస్ 10 అని రాసేస్తాం. ఇక్కడికి వద్దాం. ఇది ఆక్టల్ అనా, అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. ఇది డెసిమల్లో మనం చేసాం నార్మల్గా. ఇప్పుడు ఆక్టల్లో సబ్ట్రాక్షన్ అలా చేస్తాం సార్. సేమ్ నెంబర్సే, కాకపోతే మనం బేస్ ఎంత తీసుకున్నాం, 8 బేస్ తీసుకున్నాం. మనం ఇక్కడ 4లో 7 అది సబ్ట్రాక్షన్ అవుతుందండి, అవ్వదు కదండి. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, బారో చేయాలి. ఇక్కడ నేను ఏం బారో చేశాను, 1 బారో చేస్తే ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 1 బారో చేశాం కాబట్టి 14. అయితే ముందు 1 బారో చేసామంటే 10 యాడ్ చేశాం కదండి. ఎందుకు, డెసిమల్ దాని యొక్క బేస్ 10 కాబట్టి. కాకపోతే ఇక్కడ బారో ఒకటి చేసామంటే ఎంత తీసుకున్నామండి, 8 తీసుకున్నాం అని అర్థం. 8 + 4 12. 8 + 4 ఎంతండి, 12. అంటే ఇక్కడ 1 4 14 అయితే డెసిమల్, ఇక్కడ 1 4 డెసిమల్ ఎంత సార్ అంటే 10 అండి, అంటే 12 అండి. అంటే ఇక్కడ 12 ఉంది కదండి, ఇది డెసిమల్. 12లో 7 తీస్తే ఎంత సార్, 5. 12లో 7 తీస్తే ఎంత సార్, 5. ఇక్కడ 5 రాస్తామండి. ఒకటి బారో చేసుకున్నాం కదా, 1 ఉంటుంది కదండి, ఆ 2 ఉంటుంది కదండి, ఆ 2లో 1 తీస్తే ఎంతండి, 1. అంటే దీని యొక్క ఆన్సర్ 15 టు ద బేస్ 8. అందుకే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు అన్నాను. నెంబర్ సిస్టంలో బేస్ 10కి ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది, సేమ్ నెంబర్స్కి. ఇక్కడ ఆక్టల్కి అనదర్ వాల్యూ వచ్చింది, అంటే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వచ్చింది. అందుకే ఇక్కడ మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేసేటప్పుడు బేస్ ఎంత ఉందనేది చూడాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చారు సార్, 34 34 టు ద బేస్ h minus 17 టు ద బేస్ h. సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ, రైట్. నేను ఇక్కడ 4లో 7 సబ్ట్రాక్ట్ అవుతుందా, అవ్వదు కదండి. మనం బారో చేసుకోవాలి, ఇక్కడ నుంచి ఒకటి బారో చేసుకున్నామంటే 14. అంటే 16 + 4 అంటే దీని వాల్యూ డెసిమల్ ఎంతనా, 20. ఎంతనా, 20. 20లో 7 తీస్తే ఎంతనా, 13. డెసిమల్లో 13. అక్కడ 13 వచ్చింది కదా అనుకుని మీరు 3 వేసి 1 వేసేయగలరు, రాంగ్ అయిపోద్ది. ఎందుకు సార్ రాంగ్ అవుతుంది, ఎందుకు సార్ అంటే హెక్సాడెసిమల్ యొక్క రేంజ్ 0 to F అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి. మరి F అంటే 0 to 15 కదండి, మరి 13 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కదండి. అంటే 0 to 9 తీసుకున్న తర్వాత 10 వాల్యూ ఎంత అండి, ఏ అని, 11B 12C 30D. అంటే ఇది 10, ఇది 11, ఇది 12, ఇది 13. అంటే మనకి ఇక్కడ 20లో 7 తీస్తే 13 కదండి. మరి 13 డెసిమల్ వాల్యూకి హెక్సాడెసిమల్లో ఏది రిప్రజెంట్ చేస్తారు సార్, డి సార్. అందుకే ఇక్కడ ఏ రాస్తాం సార్, డి రాస్తాం. మరి 3 నుంచి ఒకటి బారో చేసాం కదండి, ఇక్కడ ఎంత ఉంటుందండి, రిమైనింగ్ 2 ఉంటుంది. 2లో 1 తీస్తే ఎంత అండి, 1. అంటే దీని యొక్క ఆన్సర్ 1D టు ద బేస్ h. 1D టు ద బేస్ h is the correct answer for this question. Next one. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్నా, మీరు నేను చెప్పేటప్పుడు ఇలా అరేంజ్ చేసేటప్పుడే మీరు నోట్ చేసుకోవడం అనేది కరెక్ట్, ఎందుకంటే మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది అక్కడ, రైట్ నాన్న. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, 1.2 టు ద బేస్ 4 2.3 టు ద బేస్ 4 ఎడిషన్ చేస్తున్నాం మనం. ఇక్కడ బేస్ 4 ఎంత, ఇక్కడ రాడిక్స్ 4 వాల్యూ అప్పుడు 2 + 3 5 కదా నాన్న. మరి 5 అంటే డెసిమల్లో 5 కదా నాన్న. మరి 5 వాల్యూ బేస్ 4 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా, ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే బేస్ 4లో ఉన్నటువంటి రేంజ్ 0 to n-1 అంటే 0 to 3 వరకు మాత్రమే, 0 to 3 వరకు మాత్రమే. అంటే బేస్ 4 0 1 2 3.
నెక్స్ట్ రావాలంటే 0 1 2 3 1 యాడ్ చేసుకోవాలని చెప్పాం. తర్వాత 0 1 2 3 2 యాడ్ చేసుకోవాలని చెప్పాం. అలాగే నెక్స్ట్ 3 4 అలా 3 మరి 3 వరకే, మరి 4 ఉండదు అలా. రైట్ నాన్న. ఇప్పుడు వస్తే 2 + 3 కలిపి యాడ్ చేస్తే 5 వచ్చిందన్న. మరి 5 ఏంటి సార్ అంటే 0 నుంచి 3 అయిన తర్వాత ఈ 1 0 ఉంది కదండి, ఇది 4ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి డెసిమల్లో. ఈ బేస్ 4లో ఉన్నటువంటి ఈ 1 1 దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తారు సార్? 5ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి. మరి 1 2 6 నండి, మరి 1 3 7 అండి, మరి 2 0 8 అంటే కంటిన్యూస్గా అలా అవుతుంది. కాకపోతే ఇక్కడ మనకి డెసిమల్ వాల్యూ 5 వచ్చింది కదండి, మరి 5కి ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తారండి? బేస్ 4లో 1 1 రిప్రజెంట్ చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ సమ్ ఈ 1 తీసుకుంటాం, ఈ 1ని క్యారీగా తీసుకుంటాం. పాయింట్ ఉంది కాబట్టి నాన్న పాయింట్ యాడ్ చేద్దాం. సో 1 + 2 + 1 4 వచ్చింది. అక్కడ 4 వచ్చింది కానీ 4 వేసేయగలరు, రాంగ్ అయిపోద్ది. ఎందుకు సార్ రాంగ్ అవుతుంది? ఎందుకంటే బేస్ 4 యొక్క రేంజ్ 0 to 3 వరకు మాత్రమే ఉండాలి. 0 to 3 అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ 4 అంటే డెసిమల్ 4 అంటే మరి బేస్ 4 లేదని చెప్పుకున్నాం 1 0 కదండి. ఇక్కడ సింపుల్ గా 1 0 రాసేస్తాం. అంటే 10.1 to the base 4. This is the correct answer for that question. Understand? Next question Nana. క్లారిటీగా ఉండాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ నెంబర్ సిస్టంలో బేస్ దగ్గరే మనకి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం కొంచెం క్లారిటీగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఏబి టు ద బేస్ హెచ్ 3d టు ద బేస్ హెచ్. దీని యొక్క ఎడిషన్ చేద్దాం. రైట్ అన్న. మనకి హెక్సాడెసిమల్లో 0 to 9 వాటితో పాటుగా ఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్ ఇలా అడ్జస్ట్ అవుతాయి. అయితే ఏ అంటే ఎంతనా 10, బి అంటే ఎంతనా 11, సి 12, డి 13, ఈ 14, ఎఫ్ 15. ఇక్కడ బి అంటే ఏంటి సార్? 11 సార్. ఎంత సార్? బి అంటే ఇక్కడ 11. ఎందులోనా? డెసిమల్లో. డి వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ డెసిమల్లో? 13 నానా. అంటే హెక్సాడెసిమల్లో డి డెసిమల్ ఎంతకు సమానం? 13 సమానం. అంటే ఇక్కడ 11 నానా, ఇక్కడ 13. 11 + 13 చేస్తే ఎంత నానా? 24. ఎంత నానా? 24. మళ్ళీ ఇదేంటి? 24 to the base 10. 24 to the base 10. నవ్వి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? మళ్ళీ దీన్ని హెక్సాడెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేయాలమ్మా. ఎందుకు? మనము ఎడిషన్ హెక్సాడెసిమల్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి హెక్సాడెసిమల్లో మనము హెక్సాడెసిమల్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలనేది ఫర్దర్ క్లాసెస్లో నేర్చుకుందాం. కాకపోతే ఇక్కడ చాలా ప్రాబ్లం వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నాం చూడండి. నార్మల్గా 16 తీసుకొని ఈ 24కి డివైడ్ చేస్తాం. 16 1 జా 16, 16 2 జా 32. ఆ 32 అనేది 24 కన్నా ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి తీసుకోండి. కాదు 16 1 జా 16, 16 1 జా 16. 16 1 జా 16 అంటే 24లో 16 తీస్తే ఇంకా రిమైండర్ ఎంత ఉంటుందండి? ఎంతండి? 8 ఉంటుంది. ఇక్కడ రిమైండర్ 8. అంటే దీని వాల్యూ ఎంత సార్? 18 to the base h. అంటే హెక్సాడెసిమల్ అంటే 24 to the base 10. దాని యొక్క వాల్యూ హెక్సాడెసిమల్ ఎంత సార్ అంటే 18. ఎంతండి? 18. సో ఇక్కడ 8ని సమ్గా తీసుకుంటాం. ఈ 1 ఏం చెప్పాం? క్యారీగా తీసుకుంటాం కదా. ఈ 1 క్యారీ, ఈ 1 క్యారీ. రైట్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ యాడ్ చేద్దాం. ఏ వాల్యూ ఎంతనా? 10. ఏ వాల్యూ ఎంత? 10. నెక్స్ట్ 3 ఉంది, నెక్స్ట్ 1 ఉంది, నెక్స్ట్ 14 వచ్చింది కదండి. ఇది ఎంతండి? డెసిమల్లో 14. డెసిమల్లో 14 అంటే ఈ 14కి హెక్సాడెసిమల్ ఏంటన్నా? ఈ సింప్లీ రైట్ ఈ హియర్
8 to the base h. This is the final answer for that question. Easy or not? Very easy, but concentrate. Okay, right. Next problem. Okay, Nana. Next problems next class lo చూద్దాం. Okay, right. Thank you.